أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah, hari ini Selasa 14 Muharram 1445 Hijriah bersamaan dengan tanggal 1 Agustus 2023 Masehi. Mari bersama kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Muhammad Fajri Hatta SPDI, dan imam nantinya akan dipimpin oleh Ustadz Haji Abdul Rashid Nangyu. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Alwi bin Isa As-Segab dengan pembahasan fikih kitab Matan Abu Syuja. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau kepada para jamaah sekalian agar berkenan mengikuti doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah Rabbi maklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقوم الله ما دامت السماوات والأرض. رب واجعلنا من صالحين أهلها. سووا صفوفكم فإن تصفكم تمام الصلاة. إن الشيطان مسدد لكم الذي وسوس رب يعوذ بالله شر. لا حول ولا قوة. لله تعالى صلي فرض. الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. دعوة الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. رجل الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. سبح بحمد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده لنا الحمد الله أكبر سبحان ربنا الله أكبر أجب ذلك الله أكبر سبحان ربنا الله أكبر التحية السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نستعين صراط الذين الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله الله أكبر وجب ذلك الله أكبر سبحان رب العالمين سبحان رب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نستعين صراط الذين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله الله أكبر وجب الله أكبر سبحان الله سبحان الله الله أكبر التحية السلام السلام أشهد أن لا إله إلا الله أشهد اللهم صل وعلى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا اللهم انت السلام وانت السلام واليك يعود السلام على رب كل جنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام إلى رب ربنا المعبود سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين وعلى كل حال بنعمة الله أكبر. الله أكبر 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 كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله كثرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم نسالك من الخير كله عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قربنا إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قربنا إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين الله آمين رب العالمين. ويا مذهب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استجب دعاء الله يا الرحمن الرحيم. دعواهم فيها حسبنك اللهم تحتهم بسلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus shalah wa azkat taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid fi lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Nawaina ta'allum at-ta'lim wan naf'a wal intifa' wa tadhakkur wat tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wad dilala ala al-huda wa du'at ila al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa selalu mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Pada hari ini, hari Selasa, kita bisa melaksanakan sholat duhur berjamaah, kemudian bisa menghidupkan waktu setelah sholat duhur dengan beretikaf di masjid yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan amal yang kecil ini diterima oleh Allah, dibesarkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan kesalahan-kesalahan, kehilapan yang pernah kita lakukan, kemudian dijadikan hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, seperti biasa kita setiap hari Selasa membaca sedikit ilmu-ilmu, nasihat-nasihat, hukum-hukum. Mudah-mudahan Allah yufaqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil wa anna Allah yarzuqnal futu wal munuh rusuh salahil qalb wal jasad wal qalb war ruh wa anna Allah yaghfir dzunubana. Mudah-mudahan yang kecil dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fi babi salatil jamaah. Masih melanjutkan dalam pembahasan kita tentang salat berjamaah. Yang kemarin sudah kita jelaskan apa hukum salat berjamaah. Sampailah tinggal sedikit lagi tentang berjamaah salat antara makmum dan imam. Wa ayyu mawdi' shalla fil masjid bi salatil imam fihi ay fil masjid wa huwa yani al ma'mum alimun bi salatihi ay salatil imam imma bi musyahadatil ma'mum lahu aw bi musyahadatihi ba'da saffin ajza'ahu ay kafahu dzalika fi sihhatil iqtida' ma lam yataqaddam alaihi fa in taqaddama alaihi bi'aqibihi fi jihatihi lam tanaqid salatuhu wa la tadurru musawatuhu li imamihi wa yundabu takhallufuhu an imamihi qalilan wa la yasiru bihadza takhalluf munfaridan anis saffi hatta la yahuza fadilatal jamaah. Ini tentang hukum salat berjamaah. Terkadang imam dan makmum sama-sama di masjid. Kayak kita sholat sekarang ini, imamnya dalam masjid, makmumnya melanjutkan sampai ke masjid ke belakang, sampai di ruangan ini, sampai ke belakang sana, tapi seluruhnya di masjid. Masjidnya besar. Kayak kita ini contohnya. Sini imam, ini sop pertama, sop kedua, tempat ini selesai sampai di luar sana. Makmumnya dalam masjid, imamnya dalam masjid. Itu sah sholatnya. Kalau makmum dan imam, gambarannya dalam masjid semuanya. Wa ayyu mawdi' di tempat apapun. Shalat fil masjid, salat di masjid di tempat manapun. Bi sholatil imam, ngikuti salatnya imam. Jadi dengan syarat apa dia? Dengan syarat alimun bi sholatihi. Makmum tadi itu tahu dengan gerak-gerik salatnya imam. Imam ruku, imam sujud, imam bangun, tahu dia. Asal dia tahu, tapi dengan syarat lam yataqaddam alal imam, jangan maju imam. Jadi syaratnya sholat berjamaah, makmum di depan, imam di belakang. Jangan dimaju imam. Kalau dimaju imam itu lain ceritanya. Kayak imam di sini, ini sopnya makmum sampai ke ujung masjid sana, sama-sama di masjid. Kalau begitu maka sah sholatnya. Walaupun makmumnya di luar masjid sana, panjang masjid sampai di belakang sana. Walaupun di sini ada pintu, pintunya ditutup, tapi tidak dikunci. Apalagi masmur, dipakui.
Tidak dikletekkan, kalau dirapatkan tidak apa-apa. Misal di sini sholat imam sama makmum, di luar sana sholat juga, belakang sana sholat, pintu dikunci, tapi cuma dirapat, tidak dikletekkan. Apalagi dipalang pintu, dipakui. Nah, kalau seandainya dipakui, imam tadi itu makmum yang di luar sana tidak bisa datang ke sini, maka yang di luar tidak sah. Yang di luar sana tidak sah. Makanya pintu ini dibuka atau dirapatkan baik, jangan dikunci. Kalau seandainya imam sholat, pintu ini seluruhnya dikunci kalau, maka resiko makmum yang belah sana tidak sah sholatnya. Kenapa? Dia tidak bisa datang ke imam. Jadi syaratnya itu dia harus bisa datang ke imam. Jadi kalau sholat makmum dan imam di masjid, syaratnya cuma dua. Syarat pertama, al-ilmu bi sholatil imam, dia tahu gerak-geriknya imam. Yang kedua, tidak taqaddum, tidak mendahului imam. Dia bisa datang ke imam makmum tadi. Walaupun dengan megeng-megeng berpindah-pindah, yang penting sama-sama di masjid. Nah, ini yang dikatakan oleh kitab kita. Wa ayyu maudhi'in, di tempat apapun. Sholat, dia sholat fil masjid, di masjid. Mau sholat di dalam sini boleh, atau di belakang sana boleh, atau di ujung masjid paling ujung sana boleh. Bi sholatil imam, sedangkan imamnya di sini. Wah, wal makmum alimun bi sholat, dia dengar. Mungkin dia dengar nyengok sop di depannya, tidak nyengok imam. Allahu akbar, ruku. Sami Allahu liman hamidah. Makmum tadi tahu gerak-gerik imamnya. Ujung sana, masjid sana, besar masjid. Dia ngelihat musyahadah. Dia tidak ngelihat imam, tapi dia ngelihat sop yang di depan dia. Sop depannya ruku, melok ruku. Sop depannya bangun, melok bangun. Sop depannya sujud, melok sujud. Dia tidak mengetahui imam. Maka ajza'ahu, maka sah sholat berjamaahnya, dapat pahala 27 kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat jangan mendahului, jangan posisi tegaknya mendahului imam. Misal imamnya di belakang sana, di belakang imamnya, makmumnya di depan sini, ya dah sah makmumnya di depan sini. Atau sholat berdua, ini imam, ini makmum. Syaratnya tumitnya makmum itu di belakang tumitnya imam. Kalau tumitnya maju, maka tidak sah. Ini tumit, misal ini tumit, nah yang di ujung kaki namanya tumit. Bahasa kita akib, akob, wailul lil akob, celaka tumit yang tidak kena banyu waktu wudhu. Kita kalau wudhu nyigam sini ben, tumit ini di ujung. Nah ini celaka, wailul lil akobi minan nar. Ini tumit. Jadi syaratnya ini tumitnya imam, ini tumitnya makmum di belakang, walaupun sedikit. Jadi makmum harus di belakangnya imam. Kalau sejajar gimana tumitnya sama tumitnya sejajar? Tegak, ini tegak makmum, ini tegaknya imam. Disebutkan sini wala tadurru musawatu, dari segi berjamaah sah. Cuman tidak mendapatkan fadilah jamaah. Sama be salat berjamaah, salat sendirian. Jadi hendaknya makmum itu mundur. Dalam kitab kita ini sebutkan tumit. Tumitnya tadi itu harus di belakang. Cuman kata ulama, kita ini kadang-kadang sholat tegak. Kalau tegak tuh ngandekin pakai tumit. Jadi andalan kita ini tumit. Kalau kita duduk di sini, ya dah. Kadang imam tuh tegak, makmum tuh duduk. Ya dah. Jadi di sini disebutkan kaidahnya an yataqaddam. Jami' ma'tamada alaihi al-ma'mum ala juz'i ma'tamada alaihi al-imam. Jadi waktu lagi tegak, hendaklah tumit kita ini mundur dari tumit imam, karena imam itu waktu tegak bersandaran sama tumit. Kita ini waktu tegak tumit yang tadi. Kalau lagi duduk beda lagi. Ya, kalau lagi duduk beda lagi. Wa in taqaddama asabiyahu. Kalau dia duduk ilyaihi, ini jangan maju. Jangan maju ininya dari ininya imam. Ini kalau yang sholat yang lagi duduk. Kalau sholatnya mutajib di janji. Ini janji. Nah, itu jangan sampai maju daripada imam. Oke Ustaz, kami tidak ada maju Ustaz ini. Waktu lagi tegak ini. Jajar imam di depan, makmum di belakang. Duduk. Tahiyat, ini juga.
Masih ini tahiyat di belakangnya imam di sini. Ini makmum. Imam tegak, set mundur kakinya. Cobalah kalau tegak ini yang sedikit ini. Kalau lagi tegak imamnya set mundur, tumitnya imam di belakang ininya gitu, maka berarti makmumnya maju imam. Kalau imam tegak, kalau makmum tegak, baru telapak kaki yang mundur. Nah itu perlu hati-hati itu. Itu perlu hati-hati kalau jamaah berdua. Kalau kita berjamaah wong dua, imam sikok makmum, memang kami tegaknya ini, tetapi terlalu dekat. Benar ini. Ruku, benar masih depan. Waktu sujud, benar kita sujud. Nah waktu imam sujud, dia maju, tumit kita di belakang, bisa terjadi itu. Atau waktu kita lagi duduk, Allahu Akbar, imam tadi mundur, tumit ini tadi, dia makin tumit, kita makin ini masih. Waktu kita maju, baru mundur, tumit kita. Nah berarti di sini makmumnya maju daripada imam. Itu perlu hati-hati. Jangan sampai di dalam sholat, wong yang tidak tahu, dia terlalu dekat sama imam, terlalu jauh, terlalu mundur, sehingga dia mendahului imam dalam posisi tegak duduknya makmum. Itu perlu diperhatikan. Wala tadurru musawatuhu li imamihi. Kalau dia sejajar sama imam, tidak apa-apa, sholat jamaahnya sah. Cuma ingat, tidak dapat fadilah jamaah, tidak dapat fadilah. Apa ini hukumnya? Makruh. Kaidah di dalam fikih, kullu makruhin min haitsul jamaah tupawwid fihi fadilatul jamaah. Segala makruh yang terjadi di dalam sholat berjamaah, adanya makruh ini lantaran kita sholat berjamaah, maka menghilangkan fadilah jamaah. Jadi jangan melakukan makruh yang adanya dalam berjamaah, menghilangkan fadilah jamaah. Wala yaudu fadilatal jamaah, maka tidak mendapatkan fadilah sholat berjamaah. Jadi hendaklah makmum berdiri di belakang imam. Jangan sampai makmum memposisinya sejajar sama imam, apalagi majui dari imam. Kecuali kalau sholatnya di Mekah, di Masjidil Haram, kadang-kadang makmum posisinya lebih dekat dari Ka'bah. Misal ini Ka'bah, ini imam di sini, imam ngadep sini kosong, makmumnya di sini. Nah, itu sah. Padahal makmum dekat sama Ka'bah kan lebih depan makmum ini. Tapi karena jajarannya beda, dia ngadep ke sini, kita ngadep imamnya ngadep ke sini, maka sah. Yang lurusan sama imam harus di belakang imam. Jadi wong yang sholat di Mekah itu sopnya bulat. Yang arahnya ke sini ngadep ke sini, yang arahnya di sini ngadep ke sini, yang arahnya di sana ngadep ke sini juga, yang arahnya di sini ngadep jadi bulat. Nah yang sejajar sama imam, yang searah sama imam, maka di belakang imam. Yang tidak searah sama imam, dia maju tidak apa-apa. Nah itu kalau sholatnya di Masjidil Haram. Tapi kalau bukan sholat di Masjidil Haram, sama-sama ngadep ke sana, ngadep ke arah barat, maka dia harus di belakang daripada imam. Jadi kesimpulannya, kalau makmum dan imam satu masjid, maka di tempat manapun dia sholat sah. Imam di sini, makmum nyambung sampai luar sana, bangunan masjid sudah, di luar masih bangunan masjid. Terus sampai ke belakang, sampai ujung masjid sana, sholat makmum yang di ujung sana sah. Tapi kan dia dari imam, dia udah ngelihat imam. Tidak disyaratkan melihat imam, cukup melihat sop yang di depan. Yang penting tahu gerak-gerik imam. Tahunya dari makmum yang di depan, atau suara speaker, Allahu Akbar, nugut galo, Sami Allahu liman hamidah, speaker tadi. Cukup itu. Yang penting jangan maju dari imam. Jadi semasjid ini kayak sholat lagi Jumat. Imam di sini, makmumnya di mana? Di ujung sana sholat sah sholatnya. Yang penting pintu ini dibuka. Pintu ini dibuka. Kalau pintu ini dikunci, apalagi dipakui, wassalam, sholat dulu tidak sah kan. Nah, kenapa? Syaratnya makmum bisa datang ke sini. Karena satu masjid. Itu bab yang pertama.
Wa in sholla, ini bab yang kedua, cara lain lagi ini. Wa in shollal imamu fil masjid, imam sholat di masjid, imamnya di sini. Wal makmum kharijal masjid, sedangkan makmum di luar masjid, di jalan raya, kayak sholat rayo. Ingat sholat rayo sampai ke Ampera sana, Ampera tutup. Dah usahlah yang sebelah ngulu nak liwat sini, kecuali jam 5 subuh. Baru baca liwat sini. Jam 5.10 tu lah ada orang duduk-duduk sini. Tahu jauh Ustaz, tahu. Dulu musi itu cuma singkok, musin lah. Kemudian sana belum ada musim 4. Anak pernah khutbah Idul Fitri di seberang Hulu. Pengalaman dulu pengalaman. Jadi mana ini? Akhirnya nerima khutbah Idul Fitri seberang Hulu. Naik ketek, tahu-tahu musim asap. Ingat tak musim asap dulu? Naik ketek gitu. Seberang Hulu itu dah kejingoan galau. Keteknya jalan set, kena lurus. Metunya mana? Bombagu sana. No, kena bombagu ini. Kulu ini jangan ke bombagu. Ustaz tengoklah nak lurus kena katanya. Tukang ketek nak. Aku lurus ke benar. Tetap metunya kepada dia. Ke sana kenapa jauh ni kan? Nunggu dulunya. Wong seberang lah telepon. Mana Ustaz? Lah tengah laut. Kami ngomong OTW tengah laut. Tidak nyampe. Kira-kira di laut tu sejam. Itu jadi pengalamannya nih, itu pengalaman. Lah kira-kira jam 7 lewat dekat jam 8 semasjid Langgar itu nunggu depan tanggul Langgar baru nyampe. Itu pun sudah kejingoan. Coba kalau ada kapal saling tumbuhan itu pengalaman. Pernah juga di seberang Hulu. Nah akhirnya naik motor. Habis sholat subuh ngopi dulu. Metu jam 5 seperempat. Ternyata di situ tuh lah kami. Wong di Ampera tu duduk ngawas sejadah. Tapi belum mentang tunggu mobil ya. Nah, jadilah kami jam 5 seperempat tu wong lah nunggu nak solat id ya loh. Masya Allah, solat id ni paling diminati wong. Kalah sampai solat subuh. Solat subuh belum diminati wong. Makanya kalau ceramah jangan ceramah solat id. Wong lah ngerti kalau paling diminati solat id, Idul Fitri sama Idul Adha. Kami kalau sudah sholat Idul Fitri, hukumnya apa? Sunnah sholat id. Yang wajib itu sholat subuh. Itu yang wajib. Nah ini imamnya di masjid, makmumnya di luar. Banyak ini masjid-masjid. Baik sholat Jumat ataupun sholat apa. Yang penting sholat berjamaah. Imamnya di masjid, makmumnya di luar. Kayak sholat rayo. Imam, makmum nyambung sampai ke Ampera situ. Halau ni qoriban minhu. Dah jauh sini inilah nyambung dah. Ai al imam la tadid masafah ma bainahuma ala salasamiya dira. Imamnya di masjid misalnya. Kalau sopnya nyambung sampai ke jaka bagian kan boleh. Asal dia tahu be di depan rekat rukuk sujud tadi itu. Nyambung tapi sopnya nyambung dari sini nyambung, lampu merah nyambung. Jembatan nyambung sampai ke bundaran simpang 4 air mancung jaka bagian sana. Maka sholat seluruhnya sah kalau karena dia nyambung. Imam di masjid atau sampai ujung masjid, tahu-tahu makmum di luar masjid. Antara ujung masjid, ujung sana sama imam itu jangan lebih dari sama makmum, jangan kurang daripada 300 ziro. 1 ziro, 2 ziro, 3 ziro sampai 300. Kira-kira berapa meter lah ini? Taruhlah berapa meter? Kalau sana 300 ada. Lebih kurang lah, ada tahu ukurannya. Antara akhir masjid sama kosong tadi itu, antara makmum di sini jangan lebih dari 300 ziro. Kalau 300 ziro ke pucuk maka tidak sah makmumnya. Misal wong sholat di Masjid Agung, kami di sana Ustaz, di ruku itu, tengkuruk, blok apa itu, C apa itu. Nak sholat di sini, nah lah komat ini kami mentang jadah depan situ. Kira-kira dari ujung Masjid Agung ini sampai ke situ 300 ziro, wih lebih Ustaz, udah boleh berarti sholat di sana. Kalau seandainya 300 ziro dari ujung masjid sampai ke tempat itu 300 ziro, maka sah sholat yang di situ. Maju lagi, jalan sempit lagi. Sah supaya wong sholat di tokonya baik selamat itu. Kenapa? Imamnya di masjid, makmumnya di sana. Nah, jadi kalau seandainya jauh niat tidak sah. Imamnya di masjid, makmumnya di BKB. Ukur dari akhir masjid apa nih Agung ini berapa ziro lah ke BKB? Jauh Ustaz, berarti makmumnya tidak sah.
Kalau seandainya maju lagi sah. Imamnya di masjid, makmumnya di bundaran situ. Kira-kira 300 ziro dah bundaran itu. Kalau seandainya 300 ziro kurang, sah makmum di bundaran. Kalau seandainya ini kosong, jalan mobil tetap mobil. Ini putus sopnya. Kalau tidak putus, ya sah. Sop pertama, ada sop kedua, ada sop ketiga, ada di tengkurung tu penuh wong solat kalau sah di toko itu. Sampai ke Jakabagi, tapi nyambung-nyambung, tak berhenti-berhenti sopnya sah. Kayak di masjid Mekah, Masjidil Haram. Endek. Khutbah Jumat, yang solat di mana? Ada yang di gedung-gedung sebelah itu, di hotel-hotel depan tu. Ada yang di Hilton. Kalau seandainya nyambung depan biliknya nyambung juga, buka jendela bilik, lawang bilik solat depan bilik itu laju lah. Asal nyambung. Yang kalau tidak nyambung, nah jangan sampai putusnya jauhnya itu 300 ziro. Paham ya? Kenapa itu? Karena imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Nah ini gambarannya ini. Kemudian wa alimun, syarat kedua, si makmum tahu gerak-geriknya imam. Kalau tidak kedengaran, tidak nyengok baris, misalnya di masjid. Di situ kurang 300 ziro, tapi tidak tahu, tapi di luar masjid. Tidak tahu gerak-geriknya imam saat imam lagi apa imam lagi ruku, imam lagi tegak, spek lampu mati. Tak sah solatnya, mesti datang ke sini. Nah, jadi wala ha'il, syarat kedua, tidak ada penghalang. Syaratnya imam itu bisa mendatangi imam dengan jalan, walaupun lambat dia berjalan. Tidak ada penghalang, tidak ada sungi, tidak ada beton, pagar itu, tidak ada syarat kalau ada ini tidak sah. Bainal imam ma'mum jadal iktidak bihi. Wa tu'tabarul masafah mazkura min akhiril masjid. Dihitung 300 ziro itu dari akhir masjid. Akhir masjid kosong, sopnya kosong, kurang dari 300. Tidak ada penghalang, tidak ada pagar, tidak ada sungi, tidak ada beton dinding, tidak ada. Dia tahu gerak-geriknya imam, maka sah solatnya di tempat itu. Walaupun itu di luar masjid antara imam sama makmum. Wa in kana al-imam wal ma'mum fi ghairil masjid. Dua-duanya tidak di masjid. Gambaran yang ketiga. Jadi dua-duanya di masjid, tadi sudah kita jelaskan. Imam di masjid, makmum di luar. Yang penting tahu gerak-geriknya imam dengan suara atau nyingok makmum. Walaupun itu ada kosong, tapi jangan lebih 300 ziro, tidak ada penghalang, tidak ada pagar, tidak ada beton, tidak tertutup. Maka itu boleh sholat berjamaah. Sekarang gambarannya dua-duanya tidak di masjid, sholat di lapangan. Imamnya di lapangan, makmumnya juga di lapangan. Atau selain lapangan, bangunan. Misalnya sholatnya di BKB kalau lapangan kan? Atau sholatnya di gedung. Habis acara nganten kan di gedung, di hotel ada aula besar, sholat di situ. Syaratnya apa dia? Syaratnya jangan fasyartu la yadid ma bainahuma ala salasami'ati zira. Jangan putus dari imam dari stop itu 300 ziro. Itu syarat. Harus nyambung. Jadi imam sama makmum itu sambung supaya makmum itu tahu gerak-geriknya imam. Imam ruku, imam sujud, tidak mesti ngelihat makmum, tapi cukup ngelihat sop yang di depan. Tidak juga ada ha'il, ada beton. Kalau seandainya ada beton, penutup, tidak sampai ke imam, maka tidak sah. Wala ha'il bainahuma, itu perlu diperhatikan. Jadi antara imam dan makmum ada 4 gambaran. Terkadang imam di masjid, makmum di masjid, walaupun panjang sampai kemana, maka sholatnya sah. Dengan syarat imam jangan mundur dari makmum, makmum jangan maju imam. Dan kemudian tahu gerak-geriknya imam. Sama-sama di masjid, kayak di Masjid Agung, makmumnya panjang sampai ke ujung sana, itu sah sholatnya. Kayak seperti kita sah hari Jumat, hari raya panjang. Itu gambaran yang pertama. Gambaran yang kedua, imam di masjid, makmum di luar. Kalau nyambung sopnya, walaupun sampai ke ujung Jakabaging sana sah. Kalau nyambung,
Sop pertama penuh, sop kedua penuh, sop ketiga penuh, sop keempat sampai ke ampera penuh kalau sopnya. Terus sampai ke mana? Jaka baging sana. Sah solat. Asal jangan ada yang putus. Kalau seandainya ada yang putus, tidak lebih akhir masjid sama dia 300 dirham. Kalau lebih dari 300 dirham, maka tidak sah. Yang kedua syaratnya tidak ada penghalang. Kalau seandainya ada penghalang, tidak bisa makmum sampai ke imam, maka tidak sah solat makmum. Imamnya solatnya sah, artinya tidak sah di sini. Tidak sah dia berjamaah. Kita ini kan berjamaah tadi itu supaya dapat 27. Jadi tidak sah berjamaahnya, tidak sah. Yang di belakang yang tidak sah, yang putus tadi itu yang tidak sah. Solat imam ini sah, yang makmum yang di sini sah. Makanya kita hati-hati. Jengok dulu, makmumnya mana, sopnya, pintu terbuka, jangan ditutup. Kalau pintu tertutup, kalau dirapatkan masih maklumi, dirapatkan masih baca dibuka, tutup dikunci dipakui dulu. Seandainya terjadi hari Jumat sholat penuh di masjid, lawang terbuka, lagi setengah sholat, datang wudu, tutupnya kuncinya pakuinya. Kira-kira batal lah sholat di belakang? Tidak batal. Tidak batal. Kenapa? Karena pertamanya terbuka. Wong wudu ini ketika nutupinya. Kalau seandainya digabungkan baik, sah tetap. Itu seandainya terjadi. Tapi alhamdulillah ini ngerti fikih ini. Jadi suatu saat kamu bangun masjid, pinter fikih. Sopnya mak mano, masjidnya mak mano, bangun masjid tidak, bangun rumah, WC-nya proses, jangan ngadep ke kiblat. Karena ngerti ilmunya nih, di mana tempat sholatnya, di mana ininya. Bukan pinter ngambal kayak arsitek itu baik, tapi pinter nudukkan tempatnya nih tadi. Bangun masjid, ini tempat imam. Ininya, ini pay makmum ini. Kan ada ilmunya galau ini, bukan basing-basing ini tandanya ulama yang bangun ini masjid ini. Pinter yang bangun ini, arsitek yang tadi. Dia tahu bagaimana menempatkan supaya sholat tadi itu sah berjamaah. Jangan kita sembarangan. Ini kalau makmumnya di masjid. Kalau makmumnya di masjid, atau kalau imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Tadi sudah kita jelaskan kalau sopnya nyambung sampai ke itu sah. Kalau seandainya putus, imam lagi sholat di masjid, sedangkan kita di luar sana pengen makmuman sama imam, atau imam lakomat, kita bentang sejadah di luar sana, kita jengok akhir masjid sama tempat kita berdiri 300 dirham ada. Kalau lebih dari 300 dirham tidak sah sholat kita dengan imam ini. Atau kurang dari 300 dirham, ada penghalang dah, ada beton dah, ada dinding dah, ada penutup dah, sehingga kita tidak bisa sampai ke sana. Kalau seandainya ada dinding, ada beton, penghalang, tidak sah juga sholat kita sama makmuman sama imam. Kita harus tidak boleh ikut imam itu, tidak sah sholat kita. Cari posisi yang pas. Dua-duanya di luar masjid kalau, seperti di gedung selain masjid kan. Jadi tahu masjid itu sebidang tanah. Kayak kita sebidang tanah berapa kali berapa. Oleh pemilik tanah itu diwakafkan untuk masjid. Nah ini masjid namanya. Kalau sudah hukum masjid, yang masuk di situ sunnah niat i'tikaf. Kayak masuk sini, nawaitul i'tikaf di hadzal masjid lillahi ta'ala. Boleh pahala gitu, tidur lagi boleh pahala, apalagi sholat, apalagi majelis. Majelis boleh pahala, i'tikaf boleh pahala, sholatnya boleh pahala, duduknya boleh pahala. Seandainya tidak sholat, ngawa bantal di rumah, ngawa kasur, nawaitul i'tikaf Masjid Agung, tidur boleh pahala. Ya cuman magai wong, bukan hotel Islam ini, bukan hotel umum ini. Nah boleh, lo kata Ustaz boleh, dari segi boleh pahala walaupun tidur. Itu namanya i'tikaf itu. Nah, itu masjid. Kemudian sunnah masuk di sini tahiyatul masjid. Kalau masuk masjid sunnah tahiyatul masjid, hormat sama masjid 2 rakaat. Boleh digabungkan sama ba'diyah atau qobliyah. Boleh kalau kita datang sudah qomat, langsung sholat zuhur, sudah masuk otomatis tahiyatul masjid. Wanita yang lagi haid tidak boleh masuk sini. Ibu-ibu yang lagi haid tidak boleh. Walaupun pinggir-pinggir itu tidak boleh. Masuk ke masjid karena haid tidak boleh. Kalau diwakafkan oleh pemilik tanahnya, diwakafkan untuk langgar, musola,
maka dia jadi musola. Itu beda. Jadi masjid itu ini. Atau tidak diwakafkan, boleh sholat di situ, di gedung misalnya, gedung pertemuan, sholat di situ berjamaah, boleh. Nah ini kalau imamnya di luar masjid, tidak sholat di masjid, sama-sama di gedung misalnya. Nah ini tadi disebutkan apa dia? Kalau di luar masjid, goriban minhu, dekat, antara imam sama makmum dekat, maka sah sholat berjamaah. Tapi dengan syarat tidak ada hail, tidak ada penghalang antara imam sama makmum. Ma'asyiral hadirin, mudah-mudahan pelajaran ilmu fikih ini menyebabkan kita makin ngerti dalam agama, dan mudah-mudahan Allah yaghfir dzunubana wa yastur uyubana, farid makrubana wa yaftah alaina butul arifin, faqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil, wa anna Allah yarzuqna al-futu wal munuh rusuh salahil qalb wal jasad war ruh, wa anna Allah yaghfir dzunubana ala hadiniya wa kullu salihah wa ila nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.